ولا ينزلون وفاكهة مما يتخذون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن المقربين من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم আর দিও বন্ধ করো, ইকো বন্ধ করো, আর দিও একটা বন্ধ করো। ও সাউন্ড বক্স একটা আলো চাপা পুরো চাপাইলাম। ও ইকো বন্ধ করো, তো একটা সাউন্ড বক্স বন্ধ করো। নামাজের সময় যে খটখট করলে তুমি না দাঁড়িয়ে আরো কতক্ষণ লম্বা হইলে আরো বয়স কত হইলে নামাজ যে বড় ভাই আল্লাহ জানো। নামাজের সময় কোনো জমাত খটখট কর শুনছেন বখারি শরীফের খতম করি আল্লাহ নাই ওটারে আগে মুসলমান বানানি দরকার। তাই নামাজ বলবেন না, ওটারে মুসলমান বানানি দরকার। ওয়াজ বলিয়ে কোনো লাভ নাই, আগে মুসলমান হওয়া দরকার। এরপরে না ওয়াজ, এরপরে না বখারি শরীফের কথা। আসসালামু আলাইকুম। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا بسم الله محترم সভাপতি উলামায়ে কেরাম আজিজ মজলিস, আমি কোনো একটা ইয়ের মাঝে পড়ে গেছি, ইতস্ততার মাঝে পড়ে গেছি। কিন্তু উলামায়ে কেরাম ওগুলোর সময় বাটিয়া দেওয়া হয়ে গেছে। এখন মাগরিবের পরেও ভাইস প্রিন্সিপাল সব রবির বাজার আইন ওয়াজ করতা লম্বা বিষয় তান ওয়াজের সময়। এখন আমি কিতা করতাম, আমি তো কিছু কিন্তু তো সময় করে ইয়ে করে দেওয়া সময় হলো আর কি যে আপনার যদি আইতে দেরি হইতো এর লাগি কাবার দেওয়ার লাগি আমরা ইয়ে করছিল পারলে ওখান ওই ইয়ে দিত না। বুখারী শরীফের দোয়ার লাগে আর কি মুহাদ্দিসিন সাহেব বলছে আনছিল কথা যে মাগরিব বাদে আপনি বুখারী শরীফের দোয়া করবা, আপনার দোয়াত সব শরীক হইতা আলোচনা করবা। কেউ অপশন নাই রোজার আগে, সকল দাবত জিয়াফত লিয়া ব্যস্ত, আর পণ্যওয়ালারও তো মুশকিল। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ। فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الجامع المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এখানে আরোহণ কিতা এখন সব আর কইবার এখন এই বেনমাজি বেটা বুড়ো হয়ে গেছে তো নমাজ পড়ছে না, ওটারে আগে ভাইয়া ঠিক করবার কাম তাকুত দিল্লাহ। বাবু তসমিয়াতি মান সুমিয়া মিন আহলে বদরিন ফিল জামে। النبي سيدنا محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم
सैयदना आयास इब्न बुकैर रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना बिलाल इब्न रवाह मौला अबी बकर कुरैशी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना हमदत इब्न अब्दुल मुत्तलिब अल हाशिमी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना हतीब इब्न अबी बलता हलीफुल लिकुरैश रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अबू हुज़ैफा इब्न उत्बा इब्न रबीअत अल कुरैशी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना हारिसा इब्न रबीअ अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, कुतिला यौम बद्र व हुवा हारिसा इब्न सुराक़ा काना फिन नज़र, सैयदना खुबैब इब्न अदी अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना खुनैस इब्न हुज़ाफा अस्सहमी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना रफ़ात इब्न राफ़ी अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना रफ़ात इब्न अब्दुल मुंज़िर रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अबू लुबाबत अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना ज़ैद इब्न अल अवाम अल कुरैशी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना ज़ाद इब्न सहल अबू तलहा अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अबू ज़ैद अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना साद इब्न मालिक ज़ुहरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना साद इब्न खौलत अल कुरैशी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना सईद इब्न ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल अल कुरैशी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना सहल इब्न हुनैफ अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना ज़ुहैर इब्न राफ़ी अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु व अखूहु रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उस्मान अबू बकर सिद्दीक़ अल कुरैशी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद अल हुज़ाली रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अब्दुर रहमान इब्न औफ ज़ुहरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उबादत इब्न अल हारिस अल कुरैशी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उबादत इब्न सामित अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब अल अदवी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अल कुरैशी रदियल्लाहु ताला अन्हु, खल्लफ़हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इब्नतिही व दरब लहु बिसहमिhi, सैयदना अली इब्न अबी तालिब अल हाशिमी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अम्र इब्न औफ हलीफ बनी आमिर इब्न लुआई रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उक़बत इब्न आमिर अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना आमिर इब्न रबीअत अल अनाज़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना आसिम इब्न साबित अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उवाइम इब्न साइदत अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना इत्मान इब्न मालिक अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना क़ुदामत इब्न मज़ून रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना क़तादत इब्न नुअमान अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना मुआज़ इब्न अम्र अल जमुह रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना मुआविज़ इब्न अफ़रा रदियल्लाहु ताला अन्हु व अखूहु रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना मालिक इब्न रबीअत अबू उसैद अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना मुराद इब्न रबीअ अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना मान इब्न अदी अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना मिस्ताह इब्न उसरत इब्न अब्बाद इब्न अल मुत्तलिब इब्न अब्द मनाफ रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना मिक़दाद इब्न आमिर अल किंदी रदियल्लाहु ताला अन्हु हलीफ बनी ज़ुहरा, सैयदना हिलाल इब्न उमय्यत अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु व अन्हुम अजमईन, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अवसिल सवाब मा तलौनाहु व नूरा मा क़रअनाहु हदियतल लिरूहि सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मा इला रुआहि आबाइहि व इख़वानिहि मिनल अंबियाइ वल मुरसलीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अलैहिम अजमईन। सुम्मा इला रूहि कुल्ली वलिय्यिन व वलिय्यतन लिल्लाहि तआला मिन मशारिक़िल अर्दि व मग़ारिबिहा फ़ी बर्रिहा व बहरिहा ऐनमा कानू व कानल काइनु बिइल्मिका वहल्लत अरवाहुहुम या इलाहना या रब्बल आलमीन। सुम्मा इला अरवाहि आबाइना व उम्महातिना
ولشيخنا ولمشايخنا ولقبائلنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من جميع برحمتك اسكننا وإياهم بفسيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا رب العالمين. ربنا اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قبل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وانفعنا وارفعنا يوم لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله يا ارحم الراحمين، الله يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا الله তোমার বন্দা হলো তোমার হাবিবের কালাম শরীফের খতম করছেন। আল্লাহ এই ফলারে কবুল ফরমাও। আল্লাহ তোমার হাবিবের কালাম শরীফের ওয়াস্তা দিয়া, তোমার নামের ওয়াস্তা দিয়া তোমার কাছে ভিক্ষা চাই আল্লাহ। আল্লাহ আমরা মাফ করে দাও। আল্লাহ আমরা শাবান মাসের ভিক্ষা দিই, রজব শাবানের বরকত আমরা নসিব ফরমাও। আল্লাহ আমরা হায়াত দ্বারা রমজান শরীফ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেব। আমরা গুনাহ থেকে রমজান শরীফের রোজার মাধ্যমে আমরা তোমার কাছ থেকে মাফি হাসিল করতাম। আমরা শেষ পর্যন্ত দুজকের আগুন থেকে নাজাত লাভ করতাম পারি। আমরা রমজান শরীফ পর্যন্ত হায়াত দ্বারা পৌঁছাইয়া দেব। আমরা সবে কদর নসিব ফরমাই। আল্লাহ তোমার বন্ধা হলে মুর্দেগান হল ইসালে সওয়াবর লাগি কোরআন শরীফের খতম করছেন, তোমার হাবিবের কালাম শরীফের খতম করছেন। আল্লাহ আল্লাহ এই সমস্ত সব তামামর মুর্দেগান হল উপরে পৌঁছাই দাও। খাস করি আতরাফর মুর্দেগান হল মুমিন মুমিনাতর উপরে পৌঁছাই দাও। আল্লাহ আমরা একদিন দুনিয়া থেকে যাই গিয়া, আমরা হুশ দেও, আখিরাতের সামানা তৈরি করবার তৌফিক দেও। শয়তানের দুকা থেকে হেফাজত করিয়া তোমার বন্দেগী তোমার গোলামি করবার তৌফিক দেও। আল্লাহ জিন্দেগি তো বরবাদ করে লিছি আল্লাহ, বাকি জিন্দেগি আল্লাহ তোমার কাছে ভিক্ষা চাইয়া সুস্থ শরীরে রাখিয়া আমরা তোমার গোলামি করবার, তোমার সিজদা করবার তৌফিক দিও। বিমার বালাইয়া অন্যর মোকাবেক্ষী করিও না আল্লাহ। আমরা রূপে কোনো জালিম জাবিরকে মুসল্লাত করিও না। শয়তানির রাজিম থাকি, শয়তানের দুকা থাকি, ওয়াসওয়াসা থাকি আমরা হেফাজত করিয়া রাখো। ইয়া আল্লাহ
তোমার বন্ধা হলোর দিলের ইরাদা তো তুমি দেখলাই আল্লাহ। আমরা তামাম ওর দিলের ইরাদা নেক বানাই দেও আর পুরা করে দেও। যে জায়গাটা আঠাইল আল্লাহ তুমি তোমার তোমার হাবিবর ওসিলায় আল্লাহ আমরা সব গাটকে সহল করে দেও, আসান করে দেও। আমরা জাহিরি বা তিনি বিমার থেকে আমরা শিফা এনায়ত করবো। তোমার দারুর শিফা থেকে আমরা শিফা এনায়ত করবো। আল্লাহ আমরা রিজিকের মাঝে খৈর বরকত নাজিল ফরমাও। হালাল রুজির মাঝে হালাল তিজারতের মাঝে খৈর বরকত নাজিল ফরমাও। যতদিন হায়াতে রাখো মৌলা তোমার দরবারের ভিখারি রাখিও, কোন মানুষের দরবারের সাইল আমরা বানাইও না। আল্লাহ আমরা অনেকেই মা বাপ হারাইছি, আমরা মা বাপের হক আদায় করতাম পারছি না। আল্লাহ আমরা রে মাফ করি দাও, আমরা মা বাপ রে মাফ করি দাও। আমরা সাথে যাই কেরাম হলো দুনিয়াতেই বিদায় গেছেন গিয়ে আল্লাহ, তারা হক আমরা আদায় করতাম পারছি না। তোমার বন্ধা আমরা বড় আসান আমরা প্রতি তোমার বন্ধা আমরা আল্লাহ তুমি করি রহমত ফরমাও জান্নাত। ইয়া আল্লাহ যারা হক হয়ে গেছে আমরা রুফরে আল্লাহ তাআলা করি রহমত ফরমাও জান্নাত। বাবুদ রজব শাবান মাসে তোমার হাবিবে যত বালাই চাইছেন আমরা তোমার কাছে সাইয়ার আল্লাহ। যত জিনিস থেকে পানা চাইছেন আমরা তোমার কাছে পানা সাইয়ার আল্লাহ। এই আনেওয়ালা রমজান শরীফের রোজারের সমস্ত জিন্দগির গুনার কফারা বানাইয়া দিও আল্লাহ। বাবুদ জানি না এই রমজান শরীফ নসিব আছে কিনা, আর পরবর্তী রমজান শরীফ নসিব মারব কিনা জানি না। আল্লাহ এই রমজান শরীফটারে আল্লাহ পাওয়াইয়া দেও, জিন্দগির গুনার কফারা বানাইয়া দেও। আমরা শয়তানের দুঃখ দিলাই আল্লাহ, আল্লাহ শয়তানের দুঃখ থাকি, ওয়াসওয়াসা থেকে, জিন্নাত ইনসানের সেহর থেকে, শরারতি থেকে আমরা আমরা জায়েজ মাকাসিদ গুলোকে পুরা করে দিও আল্লাহ। তোমার বহুত বান্দা হল বিদেশ মুসাফিরি হালাল রুজির তালাশে পেরেশানির মাঝে আল্লাহ, তোমার বান্দা হল লাগি হালাল রুজির দরজা খুলি দেও। মা বাবার খেদমত করবার তৌফিক দিও, দিনের খেদমত করবার তৌফিক দিও আল্লাহ। আল্লাহ আনেওয়ালা রমজান শরীফের হক আদায় করবার তৌফিক দিও ইয়া আল্লাহ। খাস করে তোমার কালামে পাকর খেদমত করবার তৌফিক দিও। আমরা হাসদ কিবির কিনা রিয়াত থেকে হেফাজত করে রাখি। তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا يا الله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ولسانا ذاكرا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. শেষ নিন না ওয়াজ হইছে আপনার কি নসিব আর জোরার বার্তাই উলামায়ে কেরাম বলে বুখারী শরীফ পড়া যদি দূরান্ত যারা আছে যদি বিশেষ অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা এখন বিদায় বাজার আপনারা দিতে হবে। বাকি সব তাক্তা বয়ান হইব, সব তাহবা কিন্তু দুরূদ শরীফ পড়া সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি
وأصحابه وسلم আগুয়াই যাবা صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم حاضرين আমি আপনাদের সামনে ছোট্ট এক আয়াত তিলাওয়াত করছি। আমি জিজ্ঞাসা করি আমরা মুত্তাকি হইতাম চাইনি, কারণ কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা, মুত্তাকি হইতে হইলে পয়লা মুত্তাকি খারে কয় সংক্ষেপে কই আমি। মুত্তাকির বহুত সংজ্ঞা আছে কোরআন শরীফও আর কোরআন শরীফের বাইরেও আইমা মুহাদ্দিসিন নকলর সংজ্ঞা মিলাইয়া আমি 20টা দেখছি। তবে আমি যখন কইতাম চাই আর এটা হইল মুত্তাকি, আমরা কই পরেজগার, আসলে শব্দটা ফার্সি, বাংলা হয়ে গেছে পরেজগার। আমি পয়লা দিকে পরেজগার কারে কয় দিন নমাজ পড়ে। আচ্ছা, আর কে কি ইমান না হইলে তো আর ইবাজুর প্রশ্ন তো হয় না, বিমানের লাগি তো তার প্রশ্ন নেই। আল্লাযীনা আমানু এক জায়গাতে কদিও আছে, আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাহ বলি এগুলো সংজ্ঞা দিছেন। আর কোরআন শরীফের বলেও বার করে দেও কারো সংজ্ঞা হইবা যালিকাল কিতাব লা রাইবা ফি হুদাল লিল মুত্তাকিন আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়বি ওয়া ইউকিমুনাস সালাতা ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন। ওলা সব মিলাইয়া 20টা সংজ্ঞা আছে। আমার মহলে স্টেশন এটা নাই, আমি যেটা কইতাম চাই মুত্তাকি আমরা যেটা কই এটা নাই। আসলে নমাজ পড়েন, রোজা রাখেন, খুব পরেজগারি, হ্যাঁ, নমাজ পড়া, রোজা রাখা, তসবিহ তাহলিল করা, নফল ইবাদত বন্দেগী করা, এটা হইল মুত্তাকি বনি গেলে এটা মুত্তাকির ফসল। তাকওয়া অর্জন করিলেইলে এরপরে এটা করেন, আল্লাহর রহমত শামিল হয়ে যায়, আল্লাহর বরকত দিন। ইবাদত বন্দেগী করতে মজা লাগে, কিন্তু মুত্তাকি বনতে হইলে পয়লা যেটাকে আমরা পরেজগার, পরহেজ করতে হইব। শরীয়তে যত জিনিস না করছে, নিষেধ করছে, এটা থেকে বাঁচিয়া থাকতে হইব, হারাম থেকে বাঁচিয়া থাকতে হইব। শরীয়তে যত জিনিস নিষেধ করছে মনিহাত থেকে বাঁচিয়া থাকার নাম হইল পরহেজ। যিনি বাঁচিয়া থাকেন তার দেখুন পরেজগার, মুত্তাকি। ইবাদত বন্দেগী যেন করেন তাই পরেজগার নাই, যেন গুনার থেকে বাঁচিয়া থাকেন তাই হইলা পরেজগার। গুনার থেকে বাঁচিয়া থাকা কঠিন, লগে শয়তানও আছে। জি মাতুন না, শয়তানের লগে যে হাত লাগবে। ইবাদত বন্দেগী করা সহজ, এখন আপনার মনে চাই বলে নমাজ 6 রাকাত পড়িলে তিলাওয়াত করতে পারবো, কিন্তু গুনার থেকে বাঁচিয়া থাকা এটা বড় কঠিন। তো মুত্তাকি হইতে হইলে পয়লা গুনাহ খাতার থাকি শরীয়তে যত জিনিস নিষেধ করছে, কারণ শরীয়তে মানুষের ফায়দার কোনো জিনিস নিষেধ করছে না, যেটা নিষেধ করছে কোনো না কোনো ভাবে মানুষের ক্ষতি হয়ে গেছে, আর ফায়দার জিনিস নিষেধ করছে না। এটা হইল শরীয়তের মূল যে কিতাব হইতাম। আচ্ছা, এটাই দিলে কইম শরীয়তে মানুষের কোনো ফায়দার জিনিস নিষেধ করছে না, এক কথায়। তো মনিহাতটা কি বাঁচতে হইব, গুনাহ খাতারটা কি না বাঁচিলে ইবাদত বন্দেগী করলেও খামাইতো না। যেমন যদি আপনি নমাজও পড়ে আর মিশা মাত্র এবারে সম্বলে চালাইয়া যায়, ফায়দা হইব জি,
হারাম খাইন যদি সুদর কারবার করেন আর নমাজ পড়েন না করে সারা রাত যদি শ্রদ্ধাত পড়িয়া খান্দিয়া চকুর পানি বাসাইয়া দিলেন যায় নমাজ কোনো ফায়দা হইব জি তাহলে মুত্তকি বনতে হইলে পয়লা নিষিদ্ধ কাম থাকে বাঁচতে হইবে মুত্তকি বনতা চাইনি সবর তো কি আলো তাইলে পয়লা মনিহাত থাকি বাঁচতে হইবে আমি লম্বা করতাম না যেহেতু এটা তো রুটিন বাটা আমি সংক্ষেপও করিলিমু আপনারাও চাইছেন যে মুত্তকি বনতা জি বেশি কিচ্ছু কইতাম না আমি 5টা কবিরা গুনাহ সম্পর্কে তোরা আলোচনা করবো এটা না ছাড়ালে আরো বহুতটা আছে কিন্তু অগুণ মূল হিসাবে 5টা কবিরা গুনার কথা কইমু রমজান শরীফে মাহে রমাদানের সামনে রাখি কারণ রমজান শরীফ এত ফজিলতপূর্ণ মাস এই মাসে আল্লাহর হাবিবে উম্মতর মাস কইছে এই মাস হইল তেরাবির মাস এই মাস কোরআন শরীফের মাস এই মাস নজরুলে কোরআনের মাস ইবাদত বন্দেগীর মাস এই মাসের প্রথম 10 দিন দ্বিতীয় 10 দিন মাগফিরাত তৃতীয় 10 দিন নাজাত মাগফিরাত গুনাহ খাতা থাকি মাফি হাসিল করতাম রমজান শরীফের রোজার জরিয়ায় ওসিলায় আমরা গুনাহ খাতা থাকি আল্লাহর দরবার থেকে মাফি হাসিল করতাম এই গিয়ে এটা করে এখানে একসময় কিছু মুখ দিলে ইলে আর ইয়ে করতো না আর তৃতীয় 10 দিন হইল নাজাত কিতা নাজাত বলে দুজকর আগুন তাকিয়া জাহান্নামের আগুন তাকিয়া আমরা রমজান শরীফের রোজার মাধ্যমে নাজাত লাভ করতাম আলহামদুলিল্লাহ এরপরে তো রইল সবে কদর এরপরে রইল সবে কদর নসিব মাত্র কারণ ই এক রাতকুর এবাদত হইব 1000 মাস থাকি উত্তম বেশি লাইলাতুল কদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর 1000 মাস না 1000 মাস থাকি উত্তম উত্তম কতটুকু বলে এটা আব্দ এবং মাবুদের ব্যাপার আল্লাহ এবং আল্লাহর বন্দার মাঝখানোর ব্যাপার বন্দায় আল্লাহর কাছ থেকে যতটুকু চাইয়া আনতে পারবো ততটুকু আনতে পারবো খায়রুম মিন আলফি শাহর তো এটাও আল্লাহর দয়া আমরার প্রতি আগর উম্মত হলে বেশি দিন বাঁচিছই না যেন বেশি দিন বাঁচছেন তেন বেশি এবাদত বন্দেগী করেন আপনি 80 বছর বয়স পাইছেন আপনার ভাই 50 মারা গেছেন তান থেকে এবাদত বন্দেগী আপনার বেশি নাই আগর উম্মত 600-700 বছর পর্যন্ত 800 বছর আরো বেশিও দেখা যায় সেটাও তো 800 বছর রাজত্ব করছে টোটাল মনে হয় 1100 বছর বাঁচিছে মুসা আলাইহিস সালামে তো 800 বছর তবলিগ করছে কি 800 বছরের তবলিগে 40 জন যে মুসলমান বানাইছে কি হাল এর লাগি তো তাই এখানে উঠি ফুড়ি বুদ্ধা দিছে মাথুই না দিছেন না সূরা নূর শেষের 2 আয়াত পড়ো দেখবা রব্বানা লা তাযারনি ফারদা বিলা তাযারনি ও আনতা খাইরুল আরো রয়েছে আগে আগে যাই হোক ও সূরা নূর শেষের 2 আয়াত একেবারে মনটা কি বদুয়া দিছ 800 বছরে 40 জন মুমিন হইছিল মাত্র তো হাজিরিন তারা বেশি দিন বাঁচছেন তারা তো বেশি ইবাদত করছেন আমরা তো হায়াত তো তা না হায়াত তো গড় হায়াত তো 65-70 তারা বেশি দিন বাঁচিয়াও এই উম্মতের আগে বাড়া দূরের কথা এই উম্মতের সমান হইতে পারতাম কারণ পরবর্তীকালে আলমে আমরা খাস নিয়ামতের মাঝে যে কয়টা খাস নিয়ামত দিছে এর মাঝে একটা সবে কদর এর মাঝে সবে বরাত গেছে রমজান শরীফ 2 ঈদের রাত আরফার রাত জি এই সমস্ত খাস এটা আগের উম্মত আল্লাহ দিছেন না ও আপনারা সবে কদর আল্লাহ দান করছেন যে এক রাত কুর এবাদত সমান 1000 মাসটা কেউ বেশি
1000 মাসে আপনি বছর বানাওকা তাহলে 83 বছর 4 মাস। এক রাত করে এবাদত সমান 83 বছর মাত্র না দেখি 4 মাস, তারটা কি বেশি। এর কারণে আল্লাহ হাবিবে উম্মতর মাস কইছেন, উম্মতে এই মাসে ফাইয়া ও গুনার থাকি পাক সাব হই তার দুজকের আগুন থেকে নাজাত লাভ করতাম। আর যেহেতু হায়াত কম, এক রাত করে আবাদত দিয়া নিয়াল করে দিতাম। এই রাত প্রত্যেক বছর গুলিয়ে আন্নানি 10টা সবে কদর যারা নসিব হয়েছে আগর উম্মতে 500-700 বছর বাঁচিয়া পারবানি আপনারা সমান হইতাম। আকবরা তো দূরের কথা, অথচ প্রত্যেক বছর পাইছেন এই রাত। এর লাগে আল্লাহ রবি ফরমাইছেন ও বাল্লিগ না রমাদান, রমজান শরীফ পর্যন্ত হায়াত দ্বারা আল্লাহ পৌঁছাইয়া দিও। যদি রমজান শরীফের আগে মারা যান এটা নসিব মরবনি। জি, এখনো হইতাম পারবো নি যে আমরা রমজান শরীফ পাইমু কিনা না। এর লাগে আল্লাহ রবি দোয়া শিখাই দিছেন। রজবর চাঁদ দেখার সাথে সাথে আল্লাহ রবি দোয়া করতাম। তাহলে মূলত উম্মতের শিক্ষা দিছেন, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজবা ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান, রমজান শরীফ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিও হায়াত দ্বারা, তাকে আমরা মাগফিরাত হাসিল করতাম পারি, মাফি হাসিল করতাম পারি, দুজকের আগুন থেকে নাজাত লাভ করতাম পারি। মাতইন না ওলানো নি বিষয়টা ওলানো। এখন হারাম খাইয়া রোজা রাখলে হইব, মিশা মাতিয়ার রোজা রাখলে হইব। ওর লাগি রমজান শরীফেও সামনে রাখে, যেহেতু অথমুত বড় মাস। আমি 5টা কবাইদ সম্পর্কে আলোচনা হল, কবি কথা না, যেটা না সারলে এবাদত বন্দেগী করলে কোনো ফায়দা হইতো না। ফেলা আমার কৌকা সারতে রাজি আছেন না, বলে যেটা হইবার হইয়া যাও, আমি তো জেলা আছি ওলা। জি, ওয়াজ অত বেশি বাড়াইছে কিন্তু মুসলমানই কমের, বেনামাজির সংখ্যা বাড়ে না কমের? কারণ কিটা একটু চিন্তা করে দেখো, একটু চিন্তা করে দেখো। মানুষ নিজের খেয়াল খুশি মতো চলে। ওয়াজ তুমি মাইক আকারে খানো লাগাইয়াও করো, হে জেলা আসে ওলা। ওয়াজও পাওয়ার দরকার, চান্দা দেওয়ার দরকার, এটা সবটা দিব ঠিক আছে, কিন্তু যে জেলা আসে উঠিয়া গিয়া ওলা। ওয়াজ শুনতে শুনতে গলা না, কল জীবটা এবারে পর্যন্ত লই দিছে, যে কোনো সময় উঠে দিয়ে আইতে পারে ওলা ওয়াজ। কিন্তু মূল তো নিয়ত নাই ইসলাম আর সংশোধন আর নিয়ত নাই। বলে যেটা করিবার হোক খাই জিকাইলে হইতে পারত না, সেই গীতা কইছে পারবেন না। ও গানুন যদি কেউ গায়, আপনারা একটা দেখি আর না গান না কেউ, আজকাল তো ঢাকা থাকি কুমিল্লা থেকে না আনলে তো হয় না। ও গানুন যদি দুই একটা জোরে ডাট করি লম্বা করে দিতে পারে তো কইব ও হইছে বেটা খেঁচিছে। জি, খেঁচিছে জোয়ানো করলেও খুশি হইবা, কইবা খেঁচিছে ও বেটারে আনো। বলে কিতা কইছেন? বলে এটা কইতাম পারতাম না, কিন্তু খেঁচিছে বেটা একেছে, আল্লাহ খান খেঁচিছে। হ্যাঁ, তো ই ওয়ার ফানে কিতা, ই ওয়ার ফায়দা কিতা? যদি জেলা আসন হলেও থাকবা, যদি তে ওয়াজও হওয়ার ফায়দা কিতা? এটা কইন নানি ওয়াজও আমলের কথা কইন নানি, আর সারবার কথা এটা কইন নানি, আমর বিল মারুফ নইয়ানিল মুনকার সম্পর্কে কইন নানি ওয়াজও। আমি তুমি যেটা কইবার কো, আমি জেলা আছি ওলা, উঠিয়া গিয়া খাইলে আমার সুদর কারবার আছে, আমার এগুলো চলবো। জি, ঘুষ খাই, এটা ঘুষও চলবো। মিজা মাত্র আর আজকাল এটা তোর কোনো ব্যাপার নাই। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে স্বার্থ তা হোক না তা হোক, এখন মানুষের মিশা মাত্রা, মিশা মাত্রাটাও শেয়ার হয়ে গেছে। এটা কয় বছর আগ পর্যন্ত আসলো না, ও কয় বছরে একেবারে টপ টু বটম, একেবারে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বাংলাদেশের যে বেশি মিশা মারতে পারবো এত বড় নেতা। জি, বিতৃষ্ণা লাগ গেছে আমার, একে জিজ্ঞাসা আমি বললাম, আমি গত ওই ইলেকশনের আগে 60টা ইলেকশন গেছে, আমি ভোটের কেন্দ্র তো গেছিলাম খালি দিতাম। আপনি তো চিনবা, আমরা বাড়িতে ইয়াকুব আলী সাহেব আসলো, শেখ সাহেব কইতেন, হ্যাঁ,
তাই তো 60-65 আমার বাড়িতে সন্তান বুটলো না উঠতো, একটা দিন বুটও নিতে যাইতে দিন তো কি সেলাই করতাম, থালি আল্লাহ হইতা থালিও দিতাম, একটা দিন বুট কেন্দ্র নিতাম পারছি না, এখন ছোট থাকি। বিচারার এক জবাব আসলো, আমার বুথে মেম্বার হইতো আর চেয়ারম্যান হইতো, গরিবর গম চুরি করে খাইতো, আমি এটার বাদ নিতাম পারতাম না। আমিও 20 বছরের মাঝে ওইবার ভোট দিছিলাম আর গতবার, আর ভোট কেন্দ্র গেছিলাম। আমি আপনার চেয়ারম্যানকেও চিনি না, একদিন সরমও হয়েছে, কখনো ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আর মানিকপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান দুজনও হয়েছে, আয়া দুতলা ভাই উঠা আরম্ভ করে দিছেন। আমি চিনি না জোয়ান দুইজন মানুষ, আমি আটকাইছি। আমরা চেয়ারম্যানে কইলা, চাচা আমার এই চিনচেন না নিয়ে, আমি রায়হান আপনারা চেয়ারম্যান। খসকনরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানে কইলাম, মামা আমারও চিনচেন না মনে হয়, আমি খসকনরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, চিনি না। এক এমপি সাহেবে কইসলা, পরে মন্ত্রী হইসলা শ্রীমঙ্গলের ভাই। শ্রীমঙ্গল এক বিয়ার অনুষ্ঠান দেখি আমারে হাতত মিলাইছেন, আমি তো সাইতে আসছি। তাই আমাদের গেলে আমি না আমারে চিনছই না, আমি বললাম না আমি তো চিনছি না। বলে আমি তো আমারে চিনে না, এমন কোনো মানুষ চিনি, আমি তো অমুক। আমি বললাম আমার দরকার পড়ছে না আপনাদের চিনার, সাহায্য বললাম। আমি আপনি এক ভুবনের মানুষ, আমি আরো ভুবনের মানুষ, আমার আপনার যে কোনো প্রয়োজন নাই, চিনারও দরকার নেই। আর ওই সময় উজাইও বুঝি লিছন, উজামে টান মারি নিছন জ্ঞান দে আরো কিতা হইয়া, আর নাইলে পরে যদি আবার ইলা দিকে ইটাতে কইলা মানে ওই চিনি শুনছি, নাম শুনছি, বড় ডাকাইত, সাংঘাতিক বড় ডাকাইত। আমি তো বড় করতে পারা নাই, জি কইছে তোমার আমি পরিচয় করি কিতা করতে আমার, হ্যাঁ। তো হাজিরিন মুত্তকি বনতান, জি রমজান শরীফ আপনারা আমি খিতাব করি আর না, আমি আমারই খিতাব করি আর, আমি তো ব্যতিক্রম না, আমিও তো ইনসান। শয়তান সবসময় লাগাইল আছে, শয়তানের ধোঁকা দিতে আসে, তার খামও ওটা। তাই আমি আমারই উদ্দেশ্য করি করি, আর আপনারা সামনে আসুন, হুনিয়া যদি মনের সাহায্যে বলে ওইটা ছাড়তাম তাইলে আমি কইতাম পারবো, নাইলে হইয়া লাভ নাই। ও জেলা বইছেন বউকা আর ওগুলা হুনৌকা আর খাইল ঠকালে তো ওদিকে কিছু হইতে পারতাম। হইলে বিতরে হারাইবানি, একটু খেলা মারিয়া ও যে অত অন্য বড়ি গেছে, ও আজ ওখান থেকে একটু খেলা মারি তুলে দিয়ে হারাউকা, কি বেটায় না। অবস্থা খুব খারাপ, দিনদারি বলতে আর রইছে না, মিশামাত এটা একটা শেয়ার হয়ে গেছে। মিশামাত মাতিলে মিশামাতা কবিরা গুনাহ, মিশামাতা কবিরা গুনাহ। এবাদত বন্দেগী করলে কামাইতো, নমাজও পড়ব মিশাও মাতিম, মাতবেন না, কামাইতো না। হারামও খাইবা, নমাজও পড়বা, রোজাও রাখবা, খামাইব না। হারাম টাকা দিয়ে, সুদের টাকা দিয়ে, ঘুষের টাকা দিয়ে হজ করলে হইব না। তাই আমি মাত্র 5টা বিষয়ে আলোচনা করবো সংক্ষিপ্তভাবে। এটা না ছাড়া পর্যন্ত এবাদত বন্দেগী খাওয়া লাগতো না। দাবি আমরা মুসলমান এখানে দাবি করি আর আসা, কিন্তু মুসলমানই ফেলা বলো শেষ হয়ে যাবে। প্রস্তুত আছেন নি? স্বার্থে প্রস্তুত আছো? জি আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও, তুমি সাক্ষীও থাকো। পয়লা মিশা মাছ ছাড়তে হইব, 1 নম্বরে মিশা মাছ ছাড়তে হইব। যে মিশা মারতে পারে মানুষ হত্যা করতে পারে। 2 নম্বরে হিংসা বিদ্বেষ ত্যাগ করতে হবে। হিংসা এই দুইটারে উম্মুল খাবাইস হয়, মিশা মাতলে আর হিংসারে উম্মুল খাবাইস হয়। সব গুনার মূল মা।
ওখান থেকেও সব গুণা স্প্রেড করে, ওখান থেকে শাখা প্রশাখা বাড়িয়া যায়। এই হিংসা ত্যাগ করতে হবে। আসেননি আমার বাবার মুরিদ? নাইনি? আসেননি? পয়লা দিন মুরিদ হওয়ার পরে কয়টা নসিহত করছিল না? এর মাঝে একটা কইছিল না, নি বড়রে সম্মান করিও, ছোটরে মায়া করিও, আর অন্যর বেলা দেখলে হিংসা করিও না। আল্লাহ তারে নিয়ামত দিয়েছেন, তুমি চাইয়া আনো, বুঝতে না? ও দুই সামান্য ব্যাখ্যা আমি দিই। যে বড়রে সম্মান করে না, ছোটরে মায়া দয়া করে না, আল্লাহ রব্বিবে ফরমাই নিয়ে আমার গুরুর মধ্যে না, অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে নাই। নাউজুবিল্লাহ। উম্মতে মোহাম্মদী থেকে বারোই গেলে আর নামাজ বুঝাইতে পায়দা দিব, এবাদত বন্দি করলে খামো লাগবো। মুরিদ তো হইছেন আল্লাহ আল্লাহ করতাম। এটা যদি তাকে ভিতরে, তাইলে আজকাল রাজনীতিতে তাই কোনো তার মাঝে সম্মান বোধ কিছু আছেন, তার দলের গু হইলে আচ্ছা, হ্যাঁ, ফটো আরো 5টা তুলিয়া রাখবো, ওগুলোকে দেখাইতো কেমত দিন। ফিরিস্তায় দেখিয়া খবর দেখিয়া ফিরিস্তায় কইতেন না, দেখলাই নি তাহলে চল কিলা করবা, এত অমুকর লোক। হ্যাঁ, আজকাল তো ফটো আর ফটো, ফটো আর ফটো। যে মিশা মারতে পারে হেও মানুষ হত্যা করতে পারে। আর অন্যর বালা দেখলে মন খুশ রাখিও, অর্থাৎ হিংসা করিও না। হিংসায় নিজরে ধ্বংস করিলায়, হিংসা করলে আল্লাহ মাফ করই না। নাউজুবিল্লাহ। ও যে শবে বরাত গেল, আজ শুনছেন নিশ্চয়ই, শবে বরাতের রাইত আল্লাহ অগণিত অসংখ্য এই উম্মতের মাফ করিয়া দেন। কারণ আল্লাহ রবিবে ফরমাইছেন এই শবে বরাতের রাত্রিতে, লাইলাতুল বারাত, লাইলাতুল নিসফে মিন শাবান, এই রাত্রিতে পরবর্তীকারে আলমে বনি কেলাব গোত্রর বকরির ফালর ফসমর সমপরিমাণ উম্মতরে আল্লাহ মাফ করিয়া দেবে। একটা বকরির ফসম গুনতে পারবেন, বনি কেলাব গোত্রর বকরির হিসাব নেওয়া 10,000 পর্যন্ত করছে। আমি কিন্তু এটা কইয়ার না, আমি কইয়ার হাজার হাজার বকরি আসলাম বনি কেলাব গোত্রর। তার মানে এই দিন রাত পরবর্তীকারে আলমে যারাও তান গেছে, মাফি চাইছে, ক্ষমা চাইছে, তওবা করছে, তারাও মাফ করে দিছে। কোন রাত? কোন রাত? সবে বরাতের রাত। কিন্তু কিন্তু কয়গুলোর আল্লাহ মাফ করেন না। 1 নম্বর হইল মুশরিক, যে আল্লাহর সাথে শরিক করে দেয়, তারে আল্লাহ মাফ করেন না, কারণ এটা আল্লাহ বরদাস্ত করেন না। ইন্না শিরকা লাযুলমুন আযীম, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরিকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা। তো মুশরিকরে আল্লাহ মাফ করেন না। আর 2 নম্বরে হইল মুশাজিন, অর্থাৎ হিংসুকরে আল্লাহ মাফ করেন না। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। 2 নম্বরে কারে মাফ করেন না? কইন না, কারে মাফ করেন না? হিংসুকরে আল্লাহ মাফ করেন না, যে হিংসা করে, অন্যর বালা দেখতে পারে না। এখন তো সমাজে এই পরিমাণ অবস্থা হয়েছে, খেওয়ার বালা দেখতে পারে। সম্মানের দিক দিয়ে হোক, অর্থর দিক দিয়ে হোক, জি, বাই থাকি বাই আগুয়াই গেলে বাই হিংসা করে। প্রতিবেশী হইলে তো আর তাই নাই, ঠিক কিলা চাইব ঘুরে দমাইতো, এতে দরকার হইলে গিয়া গাজুট না করবো। জি, ব্যবসা একটাই তো, বিদেশ যাওয়া একটাই তো, ছেলের বিয়া একটাই তো, মেয়ের বিয়া একটাই তো, ওগুলো কষ্ট দিত, সহ্য না। এটা হিংসা করি না নিতা, জি। ও হিংসা করে সবে বরাত বলে মাফ করবই না। এটা সারা দরকার নাই। আর হিংসা করিয়া এটার লগে কইছি ইয়ের কথা, জাদুটনার কথা, সেহের, এটাও ভাগো জানিয়া রাখো। এটা তো সরাসরি কুফরি, খালি কবিরা গুনাহ নাই, কুফরি কাম। সেহের করা এবং সেহের করানি দুইটা কুফরি কাম। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক।
জাদু খরা এবং খরানি দুইটা কাম হইল কুফরি, মুসলমানি থেকে আউট। এর লাগি জাদুকুর মোল্লার পিছিয়ে নমাজ পড়লে হইতো না, এত মুসলমানও নাই। জি মনে থাকবেন, চিন্তা করে দিস। ওই হিংসার জিমিনও কইছি ইয়ের কথা, জাদুটনার কথা, সেহেরের কথা। আর রয়ে গেছে এর আগে ফেললেও রয়ে গেছে একটা হইল হালাল গেজা খাইতে হইব, হারাম খাইয়া এবাদত বন্দিগি করলে কোনো ফায়দা হইত না। নমাজ হোক আর রোজা হোক কোনো কিছু এতেও কাম হইত না। এবাদতর লাগি শর্ত হইল হালাল গেজা, দোয়ার লাগি শর্ত হইল হালাল গেজা, হালাল খাদ্য খাইতে হইব। তো হালাল খাদ্য খাইতে হইলে আর সুদর কারবার করতে পারবানি, সুদর টাকা ঘুষ খাইতে পারবানি। তো বলা করি বুঝিয়া কোন জানি জানতানোর এটা আছে, বুঝিয়া কোন জানি। কারণ শয়তানে দুকা দিব কইব অত লাভল জিনিস কিলা ছাড়তে, তো এখন খাইলা করে না ইয়ে করে দিবে, অজা যাইবে গিয়া মাফ হয়ে যাবে, মাতই না, এটা হইতো না। ছোট থাকতে পড়লাম, আমার স্মরণ আছে একেবারে পয়লা যে সময় মাদ্রাসাতে গেছি, ওই সময় এটা তো এখন নাইও। বিল্লি একটা প্রবাদ বাক্য উর্দু আসলো, বিল্লি চোহা কাকে হজ কো চলে, বিল্লি চোহা কাকে হজ কো চলে। বিল্লি মানে বিলাই, বিলাই এর উন্দুর খাইয়া হজর আনা হয়েছে, শাব্দিক অর্থ। এটার ব্যাখ্যা হইল বিলাইয়ে সারা জীবন উন্দুর মারিয়া খাইছে, এখন শরীর ধরি লিছে, চিন্তা করলো রে এত জান বোধ করছি, মানুষের মাতামাতি করে নুনছি হজ গেলে কি সব মাফ হয়ে যায়। ও বিলাই রানো হয়েছেন হজ যাইতা, মাতই না। আমরা সমাজের লাগি মিলে না নিটা, জি হারাম করি। আজকাল তো শিক্ষা দীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হয়ে গেছে ডাকাতি করা, হারাম খাওয়া, মাতই না। যে যত বড় পদ আছে, যে যত বড় চেয়ারও আছে, ক্ষমতাতে আছে, অত বড় ডাকাত। হারাম হালাল বাঁচবি না, এটা জান গিয়ে আবার হজ জান গিয়ে উমরাত দেখুন না নিতাম, ঠিক কিতো হইত, কিতা লাভ হয়। বিলাই হজর আনা করছে বললেও সারা জীবন উন্দুর মারিয়ে খাইছে, দান বোধ করছে। এটাই তো বড় বড় এটাই যায়, তো এটা এত রক্ত লাগাই যাচ্ছে। হারাম তো আর পাতাই মাথা পর্যন্ত হারামে, সব রক্তও হারাম। এখন হজ যাইত গিয়া, হজ যায় গিয়া খামাইব না। তো হালাল গেজা শর্ত এবাদতর লাগে। এর কারণে আমি কই আর গুরুত্ব সহকারে কই আর, যেহেতু সামনে রমজান শরীফ, আর রমজান শরীফের লাগিও যদি প্রস্তুতি, কারণ এই যে 2 মাস যেটা রজব শাবান রমজান শরীফের প্রস্তুতির মাস। শাবান মাসে আল্লাহ রবিবে তান মাস কইছে, আর রমজান মাসে উম্মতর মাস কইছে, অর্থাৎ উম্মতে ফাইয়া খামো লাগাইতে এবাদত বন্দিগির মাধ্যমে আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করিয়া গুনার থাকি পাকসাপ হইতা এবং শেষ পর্যন্ত দুজকের আগুন থাকি নাজাত লাভ করতাম। আর সবে কদর নসিব হইত, এরপরে হকিকি ঈদ নসিব হইত। হকিকি ঈদ কইলাম এর আগে শুনছেন কিনা, আজকালকে ঈদও যেটা করা এটা আসলে ঈদ নাই। ঈদ মানে খুশি, এটা ঠিক আছে, কিন্তু এই যেটা করই না আমরা সমাজও বর্তমানে, এটা কিন্তু ঈদের খুশি নাই। নতুন জামা পরার নাম, আর বালা খাওয়ার নাম, আর গান বাজনা, খেলাধুলা, নাটক, জি এটা যেটা করুন, এটা ঈদের খুশি নাই। কিন্তু এটা বাচ্চান্তরে বুঝাইন জানি, বুঝাইয়া যদি মানে না, তাইলে এটা চেষ্টা করেন জানি, ঠেং ভাঙ্গিয়া দিলেন জানি বলে এটা ঈদের খুশি নাই। আর ফাইলে না নি কোনো দিন এটা আজকাল তো দেখুন না নি, যে গাড়ি টুটিয়া বেটাইন পুয়াইন পুরিনতে নাচানাচি করো, জি কথা নি ঈদের খুশি না, মোটেও নাই, মোটেও নাই।
আপনারা এটা না ওই যাব দেরি হইতো না দেখা দেখি তো শুধু হয়ে যাব বহুত কিছু ওর না ওইতো নাই কিন্তু ওইব আপনারাও প্রস্তুত থাকুক আপনারা বাচ্চান যারা এখন মুসলমান বানাইতরা না মুসলমানি শিক্ষা দিতরা না আমল করাইতরা না আর কয়দিন বাদে যখন একেবারে বুড়ো হয়ে যাবা তখন টেঙ্গর দরিয়া উস্তা নিয়ে সরকারের করে দিয়ে আইব কিতা আছে না নিয়ে জি প্রস্তুত থাকুক মুসলমান বানাইন যদি মুসলমান হইলে কোনো আওলাদে মা বাবার সাথে এইরকম ব্যবহার করতে পারে না ও যে মুসলমান বানাইতরা না এটার পরিণতি দুনিয়ায় তো বুক করবার কাল কেয়ামত দিনও বাচ্চাইতে আটটাইবা কিন্তু অন্য কেউ নাই ও বাচ্চাইতে আজ যেটা বাচ্চাইতে সারিয়া দিছই স্বাধীন করিয়া দিলাইছুন ফ্রি নমাজ রোজা বলতে কিচ্ছু নাই একটাই আবার রোজা দিনও উপবাস থাকুন কিন্তু নমাজ পড়েন না আসুন না জি এটাই মাগবিরত পাইবা নি আর নাজাত লাভ করতে পারবা নি এটারে বোঝানি দরকার নাই নি বললা এটা দায়িত্ব নাই নি আপনারা জি বানাইবার সময় আসলো যে সময় আপনার মুড়িতে আসলো তখন বানাই দিলে আর মানলো না তখন আর চোখ চুলামারি চাইলো না মানে এখন চোখ চুলামারি চাইব মানতেও নাই এটা সব তার খুব শৃঙ্খলাভাবে এটা সবটা উল্লেখ আছে কোন সময় কিতা করতা বেচেন্তরে আর আপনি যদি শিকাইলেন আপনাদের উদ্দেশ্য করি কইয়া আর বড় হইয়া বালি কইয়া যদি হে আদায় করে না খাইলে কেয়ামতের দিন নালিশ করতে পারত না জি আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করিলেন যদি তাহলে খালি কেয়ামতের দিন নালিশ করতে পারত না তখন তার জবাব ছেড়ে দিব আপনারা জড়াইতে পারতো না আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারতো না তো হালাল খাইতে হইব কত হইল 60টা জি আমার আওয়াজেও বেড়াচেরা করে আমি আর লম্বা করতাম না আর 1 নম্বর যেটা করবো এটা হইল গিবত গিল্লা পরনিন্দা মানুষের দুষ্টুটিকে অন্যর কাছে প্রকাশ করা আইব কথা গুনাহ কথা মানুষের সামনে প্রকাশ করা নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক এটা কিতা হয় বলে এটা 1 নম্বরে কবিরা গুনাহ 2 নম্বরে এটা আমল বরবাদ করে 3 নম্বরে এটা হকল ইবাদর মাঝে শামিল ওই যায় যেটা আল্লাহ মাফ করেন না হকল ইবাদ আল্লাহ মাফ করেন না কিন্তু কোনো মানুষের হক থাকে তো এটা আল্লাহ মাফ করেন না কখনো না আলফার মজানো গেলে হইতো না তোবা করলে হইতো না আলফার মজানো গেলে হইতো না মদিনা শরীফ রোজা কিনারাত গেলে হইতো না এটা মাফ হইতো না যেহেতু এটা আল্লাহর হক নাই বন্দার হক আল্লাহর হক কিছু করি তাহলে তোবা করলে হইব আলফার মজানো গেলে হইব এটা আমরা আল্লাহ দান করছেন আলফার মজান হজ আদম আলাইহিস সালাম থেকে চলিয়া তুমি কিতা করতা এটা নমাজ পড়ছো নি মাগরিবর হ্যাঁ ও কাজ আসলে দেখুন ও মালানা স্যার ওগু মিটাও ওগু ডিলিট করো আর ওগুলি বার করে দোকা বেন